My name is Sudha. At the age of 45, I was in Bombay. ഓൾമോസ്റ്റ് 25 പേരുണ്ട്. 25 പേരുണ്ട്. ആർക്ക് വീടില്ല, ആർക്ക് ബന്ധുക്കളില്ല, അവർക്കൊരു ആശ്രയം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ആശ്രമം അങ്ങനെ പേരും വന്നത് അങ്ങനെ. I am not talking with others that much. നല്ല ഉണ്ടായ അമ്മക്ക് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഫസ്റ്റ്. And my life went with children only. I was teacher, hostel warden. ഇതൊരു വൃദ്ധാശ്രമമാണ്. മറ്റുള്ള സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് ജോലി ചെയ്ത പോലെ അല്ല. I had no children. But it is hobby. You know where they honored me. And they look it up. It's really good. So what is this? Nice, very. Huh? Nice, sir. Yeah, it's really good. In school books, packing will be there. In that packing I get back. Oh. ഭക്ഷണം എങ്ങനെ ഉണ്ടായി? ഭക്ഷണം നല്ലതുണ്ടായി, നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. കുറേ കാലത്തിന് ശേഷം നല്ല ഫുഡ് കഴിച്ചു. നല്ല ഫുഡ് കഴിച്ചു. നല്ല ഉണ്ടായ മലയാളാണോ? ഭക്ഷണം എങ്ങനെ ഉണ്ടായി? ഉഷാറ്. പായസൊക്കെ കുടിച്ചു. ഹലോ, Hello. യുവർ ഗുഡ് നെയിം? My name is Sudha. Sudha. You are from? Bombay. You have been in Bombay and you came Bombay. to Kerala. Here I came 39 years over. In Kerala. Uh, Okay. at the age of 45, I was in Bombay. Now I am 84 years old. Okay. Where in I Bombay? was Where in Bombay? Dadar. Dadar. You know? Like I know the place, but I have not visited Dadar. Dadar, Thana. I have heard Thana. You've been there. And when did you come to Kerala? Then I was a teacher. Then after I was married, then I left the job. Then I was my husband expired. Then I was Kudremukh. Yeah. Their Kalasa is there. There I was hostel warden Okay. at the age of 74. At the age of 74. And when Now did I am 84. Oh, it's been like 10 years. Some days I was in Mangalore, but they are not proper. So I came here. Before I was here, when Sharda teacher was here, that time I was here. Okay. But that husband and wife staff was there. They left. Then we 8-10 ladies only. So I also left. Then you went to Mangalore. Yeah. Like, why did you go to Mangalore? Mangalore, they're not proper. Ashram only? Okay. And actually I am from Bombay, so they are making for me one type. Because you're from Bombay, not from Yeah, Mangalore. yeah. So you were like sad and you came here back to this place. So when was that? You came to this place, right? Ashraya. When was that? When 2012. 2012. 14, 15 I was. That time Sharda teacher was there. So we happy. Then you went to Then Mangalore. husband and wife staff was there. They left. So I also left. You went to Then Mangalore. now again I came, but now what to do? Must adjust. So how has been your life in Ashraya? I am making greeting card daily. Uh-huh. Yeah, they will arrange lunch for us now.
wedding anniversary, birthday, so I will give. Uh-huh. I don't like to sleep. Then outside and all, I will sleep and all like that. Okay, you don't like to sit simply. Yeah. Then up terrace is there. There I will go and clean Uh-huh. like that. So you don't want to sit simply without doing anything. I am not talking with other that much. What to talk? I am very sad in my life. What to do? Like you did not have to be sad. You could like mingle with everyone, right? You could talk with them. But language problem. Yes, yes. Like they don't understand Kannada. itself. Yeah. You speak They are Kannada, ma- right? Kannada I learn. Uh-huh. Writing I don't know. And read I can read paper daily. But not Malayalam. Yeah. Malayalam is a bit hard, complicated. You understand Malayalam? Yeah. Malayalam ಸ್ವಲ್ಪ. And like coming You here, went for Bombay? I have not been to Bombay. Like I wish to go to Bombay, visit Bombay someday. So you could like recommend me some places in Bombay. Like it might be Bombay's completely, life and this life very. it might be completely a different thing right now. Like you have been there like 45 years ago, right? Yeah. And yeah, how was your day today with us? Uh, You're happy today. happy. You're able to talk with us. I was able to talk with you. I will outside clean and all like that. I will make time. I don't like to sleep. After lunch, you don't sleep. No. Only at night. Yeah. And when do you find? Then here Shishu Mandir there. Today is Sunday. Na. Uh, These children will be there here. So I am very happy you with talk children. with them. Small children. And my life went with children only. I was teacher, teacher. hostel warden. Yes. So I like children very much. I have no children. But they come here, right? You could. Eh? They come here, right? Yeah. So you could spend time with them. Yeah. You will be happy. Okay. And what I would recommend is you could like talk with everyone. yeah. You could mingle with everyone, not just be in your own world. Yeah. You could try that, right? Yeah. So you'll be more happy. Only problem is the language. Language. But you could try to learn Malayalam. You'll get everything, right? हिंदी है परीक्षा पास दक्षिण भारत हिंदी प्रचार हाँ. प्रथमा मध्यम राष्ट्रभाषा and all. Okay. So like till Then craft work I am very interested. we have seen that you have given us. Juice bottle I will make to broom. Oh. You come, I will show you. Okay. And you love making this one, right? That craft thing. So you give it to everyone who comes here. So yeah, this one, right? You So this is really good actually. urgent I wrote. But it's really good. Whatever you've written here. Thank you. Very good with me. Shop owner. Uh-huh. He has Photo is visited. there. He has visited. Yeah. Actually not my direct relation, but he helped me. He only gave me mobile. And then saris and all like that. Sure. So much he helped. And have you ever visited somewhere outside? Like you have any picnic or something like that from here? You go out from ashram, like a picnic, a tour, something like that. Here not there, nothing. So you wish to go somewhere. I felt very happy. Yeah. So you wish to go outside, right? Somewhere. Somewhere Maybe how a to go temple. now? They will not leave me alone. Mhm. No, not like that. If possible, if we could help you out, like all of you guys, we could like take you somewhere. If someone like seeing this video helps us out, it would be really good. And First time you came today? yes, it was the first time. So yeah, it was really nice talking to you. Thanks a lot for. So actually, ഇന്ന് നമ്മളുള്ള ആശ്രയ ആശ്രമത്താണ്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വരാൻ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ശിവ ഡെക്കോറിലുള്ള പവനേട്ടനാണ്. നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു ചോദിച്ചു ആക്ച്വലി ലൈക്ക് ഇങ്ങനെ പ്ലാൻ നമുക്കുണ്ട്, ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമെന്ന്. ആക്ച്വലി അവരപ്പം തന്നെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വാ, ഞാൻ കഴിയുന്നതെല്ലാം ചെയ്യാം. അവിടുന്ന് ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുത്തിട്ട് അവർ നമുക്ക് ഒരു ഫണ്ട് തന്നു. നമുക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വരാൻ പറ്റിയത്. ആക്ച്വലി ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇവർക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കാൻ പറ്റി. ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് ആക്ച്വലി എ ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ്. യാ. സോ ഇതൊരു ടിപ്പിക്കൽ പോഡ്കാസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല. ഇവിടെ വരണമെന്നുണ്ടായി, ഇവരൊന്ന് കാണണമെന്നുണ്ടായി.
അത് നമുക്ക് പണ്ടേ ഉള്ള ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മളെ കൂടെ ഉള്ളത് നിങ്ങളെ പേര്? രമേശ് കളിയായിരുന്നു. നിങ്ങളിവിടെ ആശ്രമത്തിന്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയാണ്. ജനസേവ വിശ്വസനിധി പറഞ്ഞ ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട്, അതിന്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ടൈപ്പാണ്. അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ തോന്നില്ല ഇവിടെ. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ വന്നിട്ട് എന്തായാലും വന്നല്ലോ, അപ്പം നിങ്ങൾ ഇവിടെയുള്ള കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമുക്ക് ആൾക്കാർക്ക് എത്തിക്കണം. എന്തായാലും ഒരു ആശ്രമം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായ കഷ്ടങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കുറെ. അപ്പം മേ ബി നമ്മളെ കൊണ്ട് ഈ ഒരു സഹായം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വലിയ കാര്യമാണ്. ഇപ്പം ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നാളെ ആരെങ്കിലും വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു സഹായം വലിയ ഇതല്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആകുമ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ വരാൻ തോന്നി. ഇവിടെ ആക്ച്വലി പറഞ്ഞാൽ കൊറേ പേരുണ്ട്, ലൈക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് 25 പേരുണ്ട്. അവര് ഇവിടെ എല്ലാരും കണ്ടു, സംസാരിച്ചു, അവര് ഹാപ്പിയാണ്. പക്ഷെ ഡീപ്പ് ഇൻസൈഡ് ആ സങ്കടം എന്തായാലും ഉണ്ടാവും. ഇപ്പം നാളെ നോക്കുമ്പം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റൂല. ഇപ്പൊ നമ്മളെ സിറ്റുവേഷൻ ചിലപ്പോ ഇവിടെ തന്നെ ഒരു ബെഡ് വേണ്ടി വരും നമുക്ക്. അപ്പൊ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി പിന്നെ നമ്മള് പണ്ടത്തെ കാലം പോകുമ്പം ഈ ഒരു ഓർഫനേജ് പേരൻസിനെ കൊണ്ട് അവിടെ ഇരുന്ന് ആക്കുന്നതൊക്കെ ഇല്ലായിരുന്നല്ലേ. പണ്ട് വളരെ കുറവായിരുന്നു, പക്ഷെ ഇപ്പൊ കൂടിക്കൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഓർഫനേജ് കൂടിക്കൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ പണ്ട് ഇവിടെ 1990 തുടങ്ങിയത് ആശ്രമം. 90 കാസർഗോഡ് ബീരന്തവയലിൽ തുടങ്ങിയത്. അവിടെ ഒരു വാടക വീട്ടിലായിരുന്നു തുടങ്ങിയത്. ശാരദ ടീച്ചറാണ് ഫൗണ്ടർ. ടീച്ചറായിരുന്നു. ടീച്ചർ റിട്ടയർഡ് ആയപ്പോൾ എല്ലാ ആർക്ക് ആശ്രിത ഇല്ല ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഒരു ആശ്രമം ഉണ്ടാക്കണം പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ആശ്രമം തുടങ്ങിയത് അവിടെ വാടക വീട്ടിൽ. അവിടെ സ്ഥല അവകാശം കുറഞ്ഞപ്പാട് ഇങ്ങോട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് സ്ഥലം വാങ്ങി. ടീച്ചറിന് ഒരു 4 ഏക്കർ 60 സെൻസ് സ്ഥലമുണ്ട്. ആ സ്ഥലം വാങ്ങി ടീച്ചർ സ്വന്തമായിട്ട് ടീച്ചറിന് ഈ ബിൽഡിങ്ങെല്ലാം കെട്ടിയത് അവരെന്നെ കെട്ടിയത്, ഞങ്ങളതൊന്നുമല്ല. അവരെന്നെ കെട്ടി ഇവിടുത്തെ 6 അമ്മമാരും അവർക്ക് ആർക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഒരു ബിൽഡിങ്ങെല്ലാം കെട്ടി ജനസേവാ വിശ്വസ്തനിധി എന്നൊരു ട്രസ്റ്റ് രൂപീകരിച്ച്. അങ്ങനെ ടീച്ചർ 2017 നമ്മളെ വിട്ടു പിരിഞ്ഞപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ട്രസ്റ്റിയാണ് നോക്കുന്നത്. 9 പേര് ട്രസ്റ്റ്. അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് 9 പേരിൽ ഞാൻ ഇനി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയാണ്. അവരിപ്പം ആ ടീച്ചർ എടുത്ത ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ആരെടുക്കൂല. കാരണം സ്വന്തം സ്ഥലം 4 ഏക്കർ സ്ഥലം ഒരാൾക്ക് അവർ എഴുതി കൊടുക്കും. ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്തിൽ ഒരാൾ അവരെ വിശാലമായ മനസ്സ് പറഞ്ഞ അവർക്ക് ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാവരും ഉണ്ട്. അവർക്ക് ആർക്ക് റിലേഷൻ കൊടുത്തില്ല. ഈ ട്രസ്റ്റിക്ക് തന്നെ വിട്ടുകൊടുത്തു. അത് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന ഒരു ഉദ്ദേശം അവരെ മനസ്സിലുണ്ടായതുകൊണ്ട് അവർ ആ ട്രസ്റ്റിക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തത്. ആരും ലൈക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു തുണ്ട് ഭൂമി അതിന് തല്ലായിരിക്കും, അതായിരിക്കും. പക്ഷെ ഇവര് അവരെ മനസ്സ് അത്രയും വിശാലമായ ഒരു മനസ്സെന്ന് എല്ലാവർക്കും ഒരു ആശ്രയമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പേര് വന്നതല്ലേ. എല്ലാവർക്കും ഒരു ആശ്രയം. ആർക്ക് വീടില്ല, ആർക്ക് ബന്ധുക്കളില്ല, അവർക്കൊരു ആശ്രയം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ആശ്രമം അങ്ങനെ പേരും വന്നത്. അങ്ങനെ ഇപ്പം ഇവിടെ എല്ലാരും പറയുന്ന പോലെ നല്ലോണം കഷ്ടമുണ്ട്. ലൈക്ക് ആക്ച്വലി ഇപ്പം ഇവിടെ ഈ ആശ്രമത്തിൽ അവർക്ക് ഫുഡ് ആയാലും അവർക്ക് വേണ്ട എസെൻഷ്യൽ കാര്യങ്ങളായാലും ഇവിടെ ഫണ്ടിങ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. അപ്പം ആൾക്കാര് തരുന്ന സഹായമാണ്. അപ്പം ഞാൻ പറയുന്ന വെച്ചാൽ ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ആരുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ഹെൽപ്പ് ആയിരിക്കും. വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് വന്നിട്ട് ചെറിയൊരു സഹായം, പറ്റുന്ന സഹായം. ആക്ച്വലി നേരത്തെ ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ ഇവര് പറഞ്ഞായിരുന്നു. ലൈക്ക് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇപ്പം ആരെങ്കിലും ഇവരെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ഫാമിലീസ് മന്ത്ലി ഇത്ര തരുന്നുണ്ടോ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇല്ല, നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒന്നും ഒരിക്കലും ചോദിക്കൂല. അവർക്ക് പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവര് തരും. അത് നമ്മൾ ഇത്ര അന്നൊന്നും പറയൂല. അപ്പൊ ചോദിച്ചു അങ്ങനെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാ ഇത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചില ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ തരുന്ന സഹായം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങള് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വെച്ച് ബർത്ത്ഡേ ആഘോഷിക്കും. ഇന്ന് ബർത്ത്ഡേ ആഘോഷിക്കണ്ടല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി, പിന്നെ ഗൃഹപ്രവേശ സമയത്ത് ഇവിടെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ പല ആൾക്കാരും ഇങ്ങനെ പല പരിപാടി ഉണ്ടായിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഭക്ഷണം കൊടുക്കും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. മെച്ചമില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മെച്ചമില്ലെങ്കിലും ഇവിടുത്തെ ചിലവ് അഡ്ജസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്, കഷ്ടപ്പാടില്ലാത്ത പോകുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാഫും അങ്ങനെ ചെറിയ ഓണറേബിൾ വാങ്ങുന്ന ആൾക്കാരാണ്. സേവാ മനോഭാവമുള്ള സ്റ്റാഫ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ വരുന്ന വളരെ കുറവായിരുന്നു. ആ സേവാ മനോഭാവം വേണം. ഇവിടെ ജോലി എടുക്കാൻ തന്നെ ശമ്പളം മാത്രമല്ല ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യാൻ ആ സേവാ മനോഭാവമുള്ള ആൾക്കാർ വേണം. ഇതൊരു വൃദ്ധാശ്രമമാണ്. അതെ, മറ്റുള്ള സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് ജോലി ചെയ്ത പോലെ അല്ല. അവരെ നോക്കണം. ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് കുട്ടി മനസ്സിലായി. നമ്മൾ പറഞ്ഞ ചെറിയ പിള്ളേരും ചെറിയ കുട്ടികളും വയസ്സന്മാരും സെയിം, ഈക്വൽ ടു സെയിം. അവരെ മനസ്സും വയസ്സുള്ള മനസ്സ് സെയിം ആണ്.
അവർ പിള്ളേരെ പോലെ കളിക്കും. അതെ അതെ അപ്പൊ അതിന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പോണം. നമ്മള് ജീവിതം പറഞ്ഞ അങ്ങനെ അല്ലേ? അഡ്ജസ്റ്റ് ആവണം. ലൈക് കുട്ടികൾ നമ്മൾ നോക്കുന്ന പോലെ നോക്കണം, അതൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ നേരത്തെ സംസാരിക്കുന്ന അവര് പറഞ്ഞു ലൈക് അവർക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ആഗ്രഹമൊക്കെ ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്, അമ്പലത്തിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അവർക്ക് ചിലപ്പോ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും. കൊണ്ടുവന്നുണ്ട് അമ്പലത്തേക്ക് ചിലപ്പോ കഷ്ടപ്പാടുണ്ട് കൊണ്ടുപോകാനല്ല, പുറമെ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. എപ്പോഴും കൊണ്ടുപോകില്ല, ഒരു മാസം 2 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴെല്ലാം അങ്ങനെ ഒരു വണ്ടിയിലാക്കിയിട്ട് കൊണ്ടുപോകും. പിന്നെ ഇതും ഒരു കാര്യം ലൈക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഇവിടേക്ക് തരുന്ന ഇപ്പൊ ആർക്കെങ്കിലും ഈ പരമത്സരം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ലല്ലോ, അവർക്ക് ഒരു ദിവസം ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരിക്കും, ഹാപ്പി ആയിരിക്കും. അപ്പം അതായിരുന്നു കുറേ പോഡ്കാസ്റ്റ് രീതിക്ക് പോകുന്നില്ല, നിങ്ങളെ ഇൻസൈറ്റ്സ് പറഞ്ഞു, നമ്മളെ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു. അപ്പം എല്ലാവരും ഇപ്പൊ ഇത് ഓർഫനേജ് നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കൂടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട്. അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നമുക്ക് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഫസ്റ്റ്. എന്നിട്ട് എല്ലാം ലൈഫിൽ ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കണം, എല്ലാരും ഹാപ്പി ആയിട്ട് എടുക്കണം. അപ്പം എല്ലാവരും എല്ലാ വയസ്സന്മാരെ അവരെല്ലാവരും അവരവരെ വീട്ടിൽ ഒരു വയസ്സ് അച്ഛനും അമ്മ ഉണ്ടാവും, അവരെ നല്ല രീതിയിൽ നോക്കണം. അല്ലെ? അവര് നമ്മൾ കുട്ടികളായിട്ടുണ്ടാകുമ്പോ അവര് നമ്മളെ എങ്ങനെ നോക്കിനി, ഇപ്പൊ നമ്മളെ കുട്ടികളെ എങ്ങനെ നോക്കുന്നുണ്ട്, ചെറിയ പിള്ളേരുണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മളെ കുട്ടികളെ എങ്ങനെ നോക്കുന്നുണ്ട്, എത്ര കഷ്ടപ്പാട് നോക്കുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ അച്ഛനും അമ്മേനെ നോക്കണം. എല്ലാവരും എത്ര കഷ്ടം വന്നാലും അച്ഛനും അമ്മയെ, അതാണ് അച്ഛനമ്മ നമ്മൾ വളരുന്നത് എങ്ങനെ വളരുന്നത് നോക്കും. നമ്മളെ എഡ്യൂക്കേഷൻ, നമുക്ക് ജോലി കിട്ടിയ, നമ്മളെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ച്, അതെല്ലാം എവറിത്തിങ്. നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു സങ്കടം വന്ന് അവർക്ക് അറിയും. സുഖമില്ലാത്ത പാട് പട്ടനെ രാത്രിയായിട്ട് പകലായിട്ട് നേരെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകും. നമ്മളെ കുട്ടികൾ എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ അച്ഛന്മാർ നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. ലൈക്ക് അവസാനമാകുമ്പം ചിലപ്പം ഇങ്ങോട്ട് ആശ്രമത്തിലോട്ട്, ഞാൻ നിങ്ങൾ ആശ്രമത്തിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് ചിലവർ പറയും. അപ്പൊ അച്ഛനമ്മ സാറില്ല, എന്റെ കുട്ടികളല്ലേ, അവര് സന്തോഷത്തിലിരുന്നോട്ടെ, ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ടിരിക്കാം. അവര് മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ലൈക്ക് ഞാനിവർ ഇത്ര നോക്കി, പക്ഷെ അവരൊരിക്കലും പറയില്ല ഇത്ര നോക്കി, കാരണം എനിക്ക് എന്റെ പേരക്കുട്ടികളോട് മക്കളോടൊക്കെ നിൽക്കണം, ലൈഫ് ലോങ് അവരെ കൂടെ വേണം, അതൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഈ ഒരു സംഭവം നടക്കുന്നുണ്ട് എല്ലായിടത്തും, ഒരുപാട് നടക്കുന്നുണ്ട്. വളരെ വിഷമം അത്, ഒരുപാട് നടക്കുന്നു. അപ്പം എല്ലാവരോടും പറയുന്നത്, എത്ര കഷ്ടം വന്നാലും അവരാണ് നിങ്ങൾ നോക്കിയത്, അവരാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ലെവലിലേക്ക് എത്തിച്ചത്. സോ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് വന്നുകൂടാ, എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക, എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആക്കാം. അത് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിത് നിർത്താം. വളരെ താങ്ക്സ്. Shiva Decor, as a team, are bound and obliged to deliver qualitative products and services to our most valuable and esteemed clients and to satisfy them to the fullest of their requirements. We provide best quality material in the market at affordable price. One-stop solution for all your building needs. Shiva Decor, Mangalore. Contact 082441104998.